ஆமா அவர்தான் ஸ்பீக்கர். Dear Lion friends, please be seated. We are going to start the meeting in few seconds. We are going to call the dignitaries to dais. Our Chairman President Lion A.P. Mageshwar to the dais, please. Our past President and Membership Director Lion K. to the dais, please. Our region chairperson Lion T. and Sudeshwari to the dais, please. Our chief guest Lion Ramarali T. to the dais, please. Please give a big applause to her. सर नमस्कार तुम बेस्ट क्या बोले हमें இப்போ ஆன் பண்ணுறது இல்லை ஆன் பண்ணியிருக்கு. I request you to please rise from the seat. Invocation song by Lion A. Natarajan. ஆயிரம் கரங்கள் நீட்டி அனைக்கின்ற தாயே போற்றி அருள் பொங்கும் முகத்தை காட்டி இருள் நீக்கம் தந்தாய் போற்றி தாயினும் சாடப் பறிந்து சகலரை அணைப்பாய் போற்றி தழைக்கும் ஓர் உயிர்கட்கெல்லாம் துணைக்கரம் கொடுப்பாய் போற்றி தூயவர் இதயம் போல துளங்கிடும் ஒளியே போற்றி தூரத்தே நெருப்பை வைத்து சாரத்தை தந்தாய் போற்றி நாயே நலவே வாழ்க நாயகன் வடிவே போற்றி நானிலம் உலனால் மட்டும் போற்றுவோம் போற்றி போற்றி. Thank you, sir. Thank you, sir. Next, a flag salutation by our past President Lion Kannappan. நமது நாட்டுக்கொடியை வணங்கி அதற்கு உண்மையாக நடந்து கொள்வோம் என்று உறுதிமொழி கூறுகிறோம். நாம் ஒவ்வொருவரும் நமது பொறுப்புகளை ஏற்று இந்நாட்டின் சிறந்த குடிமக்களாக திகழ்வதன் மூலம் நமது கொடியின் நன்மதிப்பையும் சிறப்பையும் வளர்த்திடுவோம். பொன் எழுத்துக்களால் குறிக்கப்பட்டுள்ள அதன் வரலாறு நமது நாட்டின் நற்பெயரை காத்து மேன்மேலும் உழைக்க நமக்கு ஊக்கமளிக்கிறது. நமது நாட்டுக்கொடிக்கு நம்முடைய உறுதியான நம்பிக்கையை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். அக்கொடி காட்டும் வழியே நம்முடைய வழி. அதன் ஒளியும் புகழும் வளர்ந்து ஓங்க நாம் அனைவரும் நன்முயற்சி மேற்கொள்வோம். உலக நாடுகளின் மத்தியில் நமது தாயின் மணிக்கொடி செம்மாந்து பட்டொலி வீசி பலனிடச் செய்வோம். நன்றி அண்ணப்பன் அவர்களே. உலக அமைதிக்காக ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி. நன்றி. I request our immediate past President Lion Raja please to the dais. Meeting ஆரம்பிச்சோம்னா அவருக்கு ஒரே இடமா இருந்தது ஆரம்பிச்சோம். I request our President to give us welcome address. Good morning to everyone.
morning to everyone, dear live members. I would like to welcome our chief guest of the day, Mrs. Ramat Ravi Tite. She is the Global Membership Team District Coordinator. Who better than her to induct our new members today? Welcome, madam, and thank you so much for having accepted to come over here today. I also thank our membership director, Lionel Larasu. It has been a fantastic year for us so far. Of course, it's probably, we have been selected to be PSTs or office bearers during this COVID year. It's one of the years where people would readily love to forget it. But it has given us a chance to actually do our best. And we have got 8 new members this year, 8 new members so far, and 3 or 4 more are in the pipeline. Thank you, Lionel, for having, and I should also thank the entire membership team, Lion Venkateshwaran sir, Lion Rajendran sir, and Lion Ramanathan, who is also here. Thank you all so much for having coordinated and made this possible. The highlight so far, Chennai East Coast. We had our first physical meeting in September. We had a proper physical distancing, social distancing. It was in an open air, and it went off very well. That was nice to start off with the charter night in September. And of course, the Diwali project, which has always been a mark in our club. This year, we had a wonderful project where we collected almost 4.5 lakhs, and the project cost was almost 4.5 lakhs, and it was distributed to many homes. And I particularly want to thank our Diwali coordinator, like Rajendran sir, and of course, like Dhanasekar and Mohan Krishnan for having been helpful in the backstreet. Thank you so much. A few other things that I would like to say is we have Pongal Vira in the offing, and Lion Gajapati is not here today with us. I think he's on his way. He should join us. And we have Lion Natarajan, who will also be spearheading this. I want you all to come and join us. It is on January 3rd at a village, at Venkatapuram village. It's, sorry, yeah, Tiruvallur, yes. So, and this is basically, we are going and meeting all these tribals. And hopefully, yes, as usual, Pongal Vira is going to be a success. Please do join us. Then we have planned for the GAV on the 24th of Jan, which is going to be a physical meet. We have not yet decided on the venue. We'll soon come out with the details. And yes, I want every one of you to attend the meeting also. I think physical meetings are going to be the next normal now, of course, with masks and safe social distancing. Hopefully, we should have many more physical meetings to improve our relationships also. Lastly, but definitely not the least, I would like to thank all the line members present here today. And we would also like to do many more projects. I would also like to thank and acknowledge Mr. Ravi Tite here, who himself is a great line leader. Thank you so much, sir, for having joined us today. We have several other projects, like we have also been giving mobile phones to a few poor children, specifically from Guntur Sobiya School, where these kids, they do not have the media to get into Zoom classes. So this was possible again during our Diwali project. We have given 4 mobile phones in tandem with the Indian Dental Association. That was again a project worth around 29,000 rupees. So they require 6 more phones, and I think we should plan and we will go with that also.
So thank you all once again. Thank you so much. Please enjoy your day. Jai Hind. நன்றி நன்றி பிரசிடென்ட். அடுத்ததாக மெம்பர்ஷிப் டைரக்டர் கே எலிசபெத் அவர்களை புதிய உறுப்பினர்களை அறிமுகம் செய்ய அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இன்று நடைபெறும் புதிய உறுப்பினர்களை அறிமுகப்படுத்தி கலந்து கொள்ள உங்கள் அனைவருக்கும் வருக வரவேற்கும். பிரசிடென்ட் டாக்டர் மகேஸ்வர் அவர்களையும் சிறப்பு விருந்தினர் சம்மாற்றியிருந்தோம். வருபவர்கள் வரவேற்கும். முதலாவதாக புதிய உறுப்பினர்களை அறிமுகம் செய்தோம். லைன் பார்த்தசாரதி அவர்களை தெரியும். பார்த்து சார் பேச சொல்லுங்க. பேசலாம். நீங்க introduce பண்ணுங்க. லைன் பார்த்தசாரதி ஐடி பிரிவிலிருந்து பணிபுரியும் ஒருவர். இவரது புதுமண தம்பதியாக அறிமுகம். ஒரு மனைவி விஜயலட்சுமி. பார்த்தா நீங்க கொஞ்சம் வீடியோல வாங்க. ஆல்ரெடி தேர் பட் அவர் இதுல இருக்காரு. நீங்க அடுத்த அடுத்ததாக அன்புடன் சரவணன் யாத்ரா டூர் சென்டர் அண்ணாநகர் சாந்தி காலேஜில் டிராவல்ஸ் நடத்தி வருகிறார். இவரது மனைவி சுதா சரவணன், மகள் அபர்பாம் அம்ஷாரதி. இவரை லைன் அனந்தராமகிருஷ்ணன் நமது சங்கத்திற்கு அறிமுகப்படுத்தினார். மூன்றாவதாக லைன் டி முரளி வெற்றி அவார்ட் கம்பெனியை நடத்தி வருகிறார். இவரது மனைவி திலகவதி, மகள் ஹரிப்பிரியா, மகள் யஷ்வந்த் குடும்ப வாழ்க்கை நடந்துள்ளார். இவரை அறிமுகப்படுத்தும் பெருமை லைன் 7 அடுத்து லைன் ஆர் லோகேஷ் டிஜிட்டல் பிரிண்டிங் நடத்தி வருகிறார். இவரது மனைவி விமலா, மகள் ரம்யா, மகன் சர்வேஷ். இவரை அறிமுகப்படுத்திய லைன் சுரேஷ் குமார் தோனி. பப்ளிஷர் அண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் நடத்துகிறார். மகன் மனைவி விஜயலட்சுமி, மகள் விஸ்வராணி. இவரை லைன் கிருஷ்ணன் அவர்கள் அறிமுகப்படுத்தினார். லைன் டி மெய்யப்பன், பர்னிச்சர் கம்பெனி நடத்தி வருகிறார். இவரது மனைவி லக்ஷ்மி, இவரது மகன் பழனியப்பன், மகள் ருக்மணி தேவி. இருவரும் திருவண்ணாமலை. இவரோட லைன் சார்ட்டர் பிரசிடென்ட் லைன் நாராயணன். நீங்க படிங்க. லைன் நமச்சிவாயம் கணேச பாண்டியன். இவர் ஜப்பானில் உள்ள ப்ரொஃபசர் அண்ட் பிரின்சிபல் அண்ட் சயின்டிஸ்ட். இவரது மனைவி வைஜெயந்தி, மகள் விஸ்வா பொன் அபிராமி, மகள் ஈசானா. லைன் கிருஷ்ணன் அறிமுகப்படுத்தினார்.
and D. Tamil Chelvan, security system and CCTV camera system service உள்ளார். இவரை அறிமுகப்படுத்த லைன் சுரேஷ் இன்னும் திருமணமாகவில்லை. இந்த சங்கத்தில் 41 உறுப்பினர் இருந்து இது 8 49 உறுப்பினராக இருந்திருக்காங்க. மேற்கொண்டு அடுத்த மீட்டிங்ல இன்னொரு 2 உறுப்பினர் ஜாயின் பண்ணுவாங்க. இந்த வருஷம் முயற்சியில் 50 டாக்டர் மகேஸ்வர் விருதுகளை லைன் செக்ரட்டரி கிருஷ்ணன், பஷீர், விஜயகுமார் மற்றும் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் சீனியர் மெம்பர் லைன் ராஜேந்திரன் சார், வெங்கி சார், கண்ணப்பன் சார், இந்த உறுப்பினர் எல்லாரையும் அவனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி இந்த கூட்டத்தில் வர வச்சிருக்கு. எல்லாரையும் தேங்க்யூ வெங்கடேசன். Now I request our past president, Line Natarajan, to present our chief guest. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இந்த இண்டக்ஷன் மீட்டிங்க்கு வருகை தந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் அம்மா ரவி கீதை அவர்களை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். முதன்மை விருந்தினர் மைக் யூஸ் பண்ண பாரதி கண்ட புதுமைப்பெண் இவர். சிகப்பு நிறம், உயரத்தில் மட்டுமல்ல உள்ளத்திலும் உயர்ந்தவர். அறிவுபூர்வமான சிந்தனைகளை தேக்கி வைக்கும் வெற்றி, தெளிவான பேச்சு, தன்னுடைய கருத்தை மற்றவர் மீது திணிக்காமல் ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க வகையில் சொல்லக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர். ஜோன்சுவரனாக ஓராண்டு காலம் அவரோடு பழகியதில் அவரை நான் நன்கு அறிவேன். அவர் சொல்ல வந்த கருத்துக்களை, சரியான கருத்துக்களை எந்தவித தயக்கமும் இல்லாமல் எல்லோரிடமும் பகிரக்கூடியவர், அதில் உறுதியாக நிற்கக்கூடியவர். சிக்ஷா குரூப் ஆஃப் கம்பெனிஸ் என்ற கன்சல்டிங் கம்பெனி ஆரம்பித்து அதை திறம்பட நடத்தி கொண்டிருக்கிறார். பன்னாட்டு அரிமா இயக்கத்தால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இன்டர்நேஷனல் ட்ரெய்னர். நம் அரிமாக்களுக்கு பல பயிற்சி பட்டறைகளை நடத்தி இருக்கிறார். மாஸ்டர் NLP பிராக்டிஷனர், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில்ஸ், லீடர்ஷிப், மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில்ஸ் ஆகியவற்றை கற்றுத் தருவதில் வல்லவர். அரிமா சங்கத்தில் நடத்தப்படும் லைன்ஸ் குவிஸ்ட் ட்ரெய்னர். இவருடைய வேலை நிறைய பள்ளிகளுக்கு சென்று அங்கு பணிபுரியும் ஆசிரியர்களை பயிற்றுவிப்பது. ஆசிரியர்கள் மாணவர்களுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுப்பது மட்டுமல்ல, மாணவர்களோடு ஒரு நண்பராக பழக வேண்டும் என்பதை அழகாக ஆசிரியர்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லக்கூடியவர். கடந்த 18 ஆண்டுகளாக மாணவர்களுக்கும் கார்ப்பரேட் கம்பெனியில் வேலை பார்க்கும் இளைஞர்களுக்கும் பெண்களுக்குமாக 1600 பயிற்சி பட்டறைகளை நடத்தியவர். சென்னை பல்கலைக்கழகத்தில் MBA பட்டம் பெற்றவர். He is professionally qualified as a customs agent. ஆனால் இவருடைய பேஷன் கற்றுத் தருவதிலும் சமூகத்திற்கு பயனுள்ள செயல்களை செய்வதிலும் ஆர்வம் மிக்கதால் அந்த கஸ்டம்ஸ் ஏஜென்ட் பணியை விட்டுவிட்டு இந்த எஜுகேஷன் ஃபீல்டுக்கு வந்தவர். பன்னாட்டு அரிமா சங்கத்தின் பல விருதுகளை பெற்றவர். இவருடைய அச்சீவ்மெண்ட்ஸை அங்கீகரிக்கும் வகையில் தூர்தர்ஷன் இவருக்கு சாதனை பின்வழி என்ற விருதையும் கொடுத்திருக்கிறது. மீடியாவில் ஜெயா டிவி, விஜய் டிவி, பொதிகை டிவியில இவருடைய நேர்முக உரையாடலை பார்த்திருக்கலாம். நிறைய பங்கு கொண்டிருக்கிறீர்கள். சின்மயா மிஷன்ல இவரை சிறந்த ஆசிரியர் என்று தேர்ந்தெடுத்து கௌரவித்திருக்கிறார்கள். இவருக்கு தெரிந்த மொழிகள் பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி, இங்கிலீஷ், தமிழ், தெலுங்கு ஆகிய மொழிகளில் சரளமாக பேசக்கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர். பொதுவாக நம்ம லைன்ஸ் கிளப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபங்க்ஷன்ல பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்டர் ஆஃப் செரிமனிஸ் தான் நடத்துவாங்க. மிக சிறப்பாக இந்த கூட்டம் நடக்கும்.
அப்ப அஜெண்டாவில் இல்லாத ஏதாவது ஒரு விஷயத்தை அவங்களோட சேர்க்கணும்னு நினைச்சா அப்படி கடுன்னு மாறிடுவாங்க. ரெண்டாவது வெங்கி அவரை பார்க்கலாம். அப்படிப்பட்டவரை உங்களுக்கு அறிமுகப்படுத்துவது ஆனந்தம் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். Thank you, Natarajan, for presenting your chief guest in a wonderful manner. Good morning to all. I'm President, dignitaries on the dais and off the dais, and special mention C.T. Rajendran sir and my very dear uncle, Venki uncle. Good morning to all of you. First of all, I would like to thank Rajendran sir for calling me and then giving me this opportunity. And also Venki sir had proposed, so I'm so happy and I'm really delighted because my co-zoni Natarajan, he is from this club, and Please use that. this one. Natarajan, my co-zoni, silence is golden அப்படிங்கறத அவர்கிட்ட இருந்து தான் நாங்க கத்துண்டோம். ரொம்ப அழகா நாங்கெல்லாம் ஒரு ஆர்ப்பாட்டமா ஒரு வேலையை பண்ணிட்டு இருந்தா சைலண்டா he will do that in a most meticulous manner, and I'm so happy to be his co-zoni. Venki sir பத்தி சொல்லணும். Sorry, I have to speak about certain people before I get into my responsibility. Venki sir வந்து எங்களெல்லாம் பொறுத்த முடிய he is a governor. Now he is a PDG. We can even call him as PID. He deserves everything. But what stopped him is because he's a true lion. That is the only negative point he has got, that he is not able to get into the so-called limelight, which people think it's a crown that they wore. Anyway, so எங்க PID பொறுத்த முடிய பாத்தீங்கன்னா he gives emphasis for knowledge impart, which is very, very important. In fact, when I was going through about this 11-year-old club, I came to understand about their trust and also about the CEC. Create, enthuse, and then commit. So, commit, enthuse, and create. Okay. This wonderful, with this slogan, an emblem for their own club. These are all really very interesting to know that how much committed people, enthusiastic lions who come with creativity. It is a bundle of real lionism which I can see in this club, and congratulations to each and every member of this club for being part of this great moment. I think you all deserve applause. You all can pat for your own self. Rajendran sir pati சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா he is also very silent, but he's very, very committed. அதாவது we always say கவர்னருக்கு ரைட் லெஃப்ட் அப்படி எல்லாம் சொல்லுவோம், but he stood as a pillar to the governor in supporting in every aspect during his period. And அவர மாதிரி மெட்டிகுலஸா டிரான்ஸ்பரன்சியோட ஒரு சிஸ்டமை மெயின்டைன் பண்ண முடியும் அப்படின்னாக்கா he stands as an example for that. And wonderful to be part of this program, sir, and thanks for the invite again. Now, I am this year, I have taken as GMT coordinator, Global Membership Team order coordinator. So my responsibility is to bring in more members. But it is not a joke to bring somebody to an association, especially a service organization. ஏன்னா சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன். இந்த வாலண்டரி ஆர்கனைசேஷன்ல யூ கேனாட் ஃபோர்ஸ் எனிபடி டு ஜாயின். பட் இங்க உங்களுடைய மெம்பர்ஷிப் டைரக்டர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட கிரேட் எஃபர்ட் அண்ட் 8 நியூ மெம்பர்ஸை இன்னைக்கு நீங்க கொண்டு வந்திருக்கீங்க. அண்ட் I think 6 people are involved in bringing these 8 members. That shows that each member involve yourself irrespective of your post and position to ensure that
good people join this movement. And in the clubல நீங்க சேர்றீங்கன்னா வெங்கி சார் இருக்கிறதுனால I know உங்க எல்லாருக்குமே induction already முடிஞ்சிருக்கும். Introduction about this movement would have been already done, because he always says, don't drag people into this movement. Bring people with their own voluntary interest. அப்படிங்கறத அவர் எப்பவுமே சொல்லுவாரு. And in the club maybe 11-year-old club இருக்கும், but all of your senior lions who have more than 20 years of experience in this movement. And இப்ப நியூவா ஜாயின் பண்ணவங்களுக்கு, I'm sure you all know the history about this organization. It was started in 1917 by Melvin Jones. அவர் வந்து லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ஏஜென்ட்டா இருந்தவர். He thought he has to do something to the society. அதனால he started this movement. இந்த மூவ்மெண்டோட நோக்கம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, just to serve. இது ஸ்லோகனே பாத்தீங்கன்னா we serve. Serve அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா, many of us we have still not understood, and that is where we all get into conflict of interest and conflicts actually. சர்வீஸ்க்கும் ஹெல்ப்புக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்கு. ஹெல்ப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு எதிர்பார்ப்போட நம்ம செய்யக்கூடியது. நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னாக்கா, நாளைக்கு எனக்கு ஏதாவது நீட்னா ஐ நோ நான் இன்னைக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன் இல்லையா, ஸோ ஐ கேன் கோ அண்ட் ஆஸ்க் ஹிம் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் எங்கேயோ இருக்கும். இல்ல இன்னைக்கு நான் இவங்களுக்கு உதவினேன் அப்படின்னாக்கா, நாளைக்கு யாரானு எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம்னா உதவுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்தோட நம்ம மற்றவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவோம். பட் சர்வீஸ் இஸ் நாட் லைக் தட். Service is unconditionally, without expecting anything in return. செய்யறதுக்கு பேரு தான் service. And அந்த service அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, you identify a need and then you go and help them. That is the speciality of service. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, என்கிட்ட நிறைய old clothes இருக்கு அப்படின்ட்டு நான் போய் கொடுக்க போறேன் அப்படின்னா, that I am actually clearing the dust or the unwanted things in my house அப்படின்னு அர்த்தம். But service அப்படிங்கிறது, I find somebody with torn clothes and I need to help him with the better clothes அப்படிங்கிறது தான் service. So we have to understand basically why this movement is so special. And பாத்தீங்கன்னா, it is not a joke to run an organization for more than 100 years. நம்ம 103 வருஷமாக பயணித்து கொண்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, it has got something which is more than what we actually know about it. And எனக்கு நல்ல மனசு இருக்கு, நான் நிறைய ஹெல்ப் பண்றேன். அப்படி இருக்கும் பொழுது நான் ஏன் தனியா பண்ணக்கூடாது? எதுக்காக ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஜாயின் பண்ணணும்? See, நான் தனியாக செய்ய முடியும் அப்படின்னாக்கா, my space is limited. ஒரு லெவல் முடியதான் என்னால சர்வீஸ் பண்ண முடியும், அதுக்கு மேல என்னால பண்ண முடியாது. But when I am joining an organization like this, where the motto is we serve, I get more hands to serve the society. இப்ப பாத்தீங்கன்னா, இன்டர்நேஷனல்ல வந்து every field has been taken into consideration. அதாவது யூத் டெவலப்மெண்ட் ஆகட்டும், ஹங்கர் ரிலீஃப் ஆகட்டும், பீடியாட்ரிக் கேன்சர் ஆகட்டும், யூ நேம் இட், பிளைண்ட். இன்ஃபேக்ட் 1925ல ஹெலன் கில்லரோட ரிக்வெஸ்டோட they started focusing on sight development. Sight first அப்படிங்கிற ப்ரோக்ராம் கொண்டு வந்து வேர்ல்ட் வைட்ல we do lot of things. In fact, Lions are specialized in blood bank and sight first. We give so much of importance to that. அது மட்டும் இல்லாம necessity, whatever is the need. இப்ப பாத்தீங்கன்னா pediatric cancer, அதுல நம்ம வந்து ஃபோக்கஸ் பண்றோம். என்விரான்மெண்ட்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்றோம். அதே மாதிரி டயபெட்டிக்ஸ்க்கு ஃபோக்கஸ் பண்றோம். அந்த மாதிரி whatever you want, you can focus on that and you can do it. And the best thing about joining this movement என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்களுக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் நமக்கு என்ன தோணும்னா, நம்ம ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருப்போம், ஒரு சமயத்துல சடனா தோணும், ஐயோ நான் இவ்வளவு பணம் ஹெல்ப் பண்றேனே, கரெக்டான பர்சனுக்கு தான் போய் சேர்றதா? உண்மையா இந்த பணம் வந்து அவங்க கேட்கிற விஷயத்துக்காக தான் செலவழிக்கிறாங்களா அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாது. அப்போ at some point of time when we feel that they are not utilizing the money அப்படிங்கறச்சே we refrain from further serving. அந்த மாதிரி இல்லாம நம்ம கொடுக்கக்கூடிய ஒரு பைசாவிற்கும் கரெக்டான பீப்புளை போய்
ரீச் ஆகணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரியான ஒரு non-governmental organization which is dedicated itself to the service, அதுக்கு மட்டும்தான் it is possible. அதே மாதிரி reaching out to people, it becomes very very simple. இப்போ இந்த நியூ மெம்பர்ஸ் அப்படி பாத்தீங்கன்னா from almost 8 different industries people have come here. பிரிண்டிங்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க, ஸ்டீல்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க, டிராவல்ஸ்ல இருந்து வந்திருக்கீங்க, அதுக்கப்புறம் ஐடில இருந்து வந்திருக்கீங்க. அந்த மாதிரி ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்தும் ஆல்ரெடி எஸ்டாப்ளிஷ்டா நீங்க லீடர்ஸா இருந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு இருக்கிற ஆல்ரெடியா லீடர்ஸ் நீங்க எல்லாரும். அப்பேற்பட்ட நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஜாயின் பண்ணும் பொழுது two most beautiful things happen. One is friendship and the other one is service. You get to know more like-minded people because இது எல்லாத்தையுமே நம்ம கனெக்ட் பண்றது. There is no difference between the caste, creed, religion, எதுவுமே இங்க கிடையாது. But still we all are united. காரணம் நம்மளுடைய motto. What is our motto? We serve. அந்த சர்வ் பண்ணணுங்கிற அந்த ஒரே ஒரு எண்ணத்துக்காக மட்டுமே நம்ம எல்லாரும் இங்க வந்து யுனைட் ஆயிருக்கோம். ஓகே, இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல வந்ததுக்கு அப்புறம் என்னோட ஒரு பணமும் கரெக்டா தான் போறதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுக்காகவே இன்டர்நேஷனல்ல LCIF அப்படின்னு ஒண்ணு வச்சிருக்காங்க. ஃபண்ட், லயன்ஸ் கிளப் இன்டர்நேஷனல் ஃபண்ட் அப்படின்னு இருக்கு. அந்த ஃபண்டுக்கு நம்ம கொடுக்கிற ஒரு பணமும் பாத்தீங்கன்னா நமக்கே திருப்பி தேவையான நேரங்கள் எல்லாம் கொடுக்கப்படுறது. இப்ப இந்த சுனாமில இருந்து நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னா ரீசன்ட் ஹிஸ்டரிஸ் நான் சொல்றேன். சுனாமி ஆகட்டும், அப்புறம் வரதா புயல் வந்தது, ஃப்ளட்ஸ் வந்தது, இப்ப பாத்தீங்கன்னா கோவிட், இதுக்கெல்லாம் few crores we have spent. We have got the funds from LCIF. அந்த funds இன்டர்நேஷனல்ல இருந்து நமக்கு நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட்டுக்கு வந்து பல கோடி ரூபாய் நம்ம வந்து நீடி பீப்புளுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்திருக்கோம். Now இந்த ஃபண்ட்ல எப்படி பணம் கலெக்ட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா when you join this organization we pay international dues, district dues, அதுக்கப்புறம் club dues, இதெல்லாம் நம்ம வந்து பே பண்றோம். சோ இந்த மாதிரி கொடுக்கப்படுற ஒரு பணமும் நீங்க செலவழிக்கிற every penny is being properly utilized for service purpose. அதுக்காகவே MJF அப்படின்னு சொல்லுவோம், மெல்வின் ஜோன்ஸ் ஃபெலோ. $1,000 if you pay to the international, you get a pin called MJF and நீங்க வந்து அது உங்க பேருக்கு முன்னாடி போட்டுக்கலாம். $1,000. இந்த $1,000 இந்த மாதிரி நாங்க எல்லாருமே MJF, நிறைய பேர் PMJF, அதாவது நிறைய வாட்டி $1,000 LCIF-க்கு கொடுத்திருப்பாங்க அவங்க எல்லாம். சோ இந்த ஃபண்ட் எல்லாம் இந்த மணி எல்லாம் அந்த LCIF ஃபண்ட்ல போய் சேர்ந்து அக்யூமுலேட் ஆகுது. இப்ப பாத்தீங்கன்னா more than 200 countries-ல இந்த ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு. There are so many people. இந்தியாலே பாத்தீங்கன்னா about 3 to 5 lakhs of people are there in this organization. Of course நிறைய பேரு இந்த ஆர்கனைசேஷனை விட்டும் போறாங்க. அதுக்கு தான் நான் இப்ப மெயினா வரேன். எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன்ல ஜாயின் பண்ணிட்டு அதை விட்டுட்டு போறாங்க? அது விட்டுட்டு போறதுக்கு காரணம் என்னன்னா இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல அவங்க தனக்காக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி சேர்றதுனால விட்டுட்டு போறாங்க. இந்த ஆர்கனைசேஷனோட நோக்கம் சர்வ் பண்ணறதுக்கு. You are joining this organization to serve the nation, to serve the people, to serve the needy, to make the living more comfortable, to make the environment more comfortable. அதுக்காக இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல நம்ம சேர்றோம். ஆனா உங்க கிளப்ல பிரச்சனை இல்லை. பட் ஜெனரலி when you want somebody to join the organization, அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பியூட்டிஃபுல் ஆர்கனைசேஷன், மாசத்துல ரெண்டு மீட்டிங் நடத்துவாங்க, 5-star ஹோட்டல்ல நடத்துவாங்க, நல்ல சாப்பாடு சாப்பிடலாம், and you have fellowship. Fellowship அப்படிங்கிறது எதுக்கு? ஆக்சுவல் மீனிங் ஃபார் ஃபெலோஷிப் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா getting to know different people. ஆனா இங்க ஃபெலோஷிப்ங்கிறது வந்து after the meeting drinks will be served. Most of the clubs, I don't know whether your club follows that. So fellowshipங்கிற மீனிங்கே மாறி அந்த இடத்துல then the purpose மாறி போய் நிறைய கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் வர ஆரம்பிக்கிறது. And what they say is you have two meetings, you have 5-star hotel food, we have parties, we have celebrations, Diwali melas நடக்கும், பொங்கல் celebrations நடக்கும், New Year celebrations நடக்கும்.
அந்த மாதிரியான ஒரு ராங் ஃபோக்கஸ் கொடுத்து நம்ம இங்க வருவோம். தென் யூ கேன் டெவலப் யுவர் பிஸ்னஸ். உங்க பிஸ்னஸ்க்கு நிறைய கிளைண்ட்ஸ் கிடைப்பாங்க. அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லி நம்மளை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி இதுல ஜாயின் பண்ண வைப்பாங்க. This is not a business development program. This is a voluntary service organization. Inga nothing is free of cost. Because service பண்ணனும்னா money is involved. So you cannot just come here to enjoy. Nothing is free of cost. And when the idea is to serve, there are certain things we need to maintain. Like club dues, international dues, district dues, இந்த மாதிரி dues நீங்க கட்ட வேண்டியது இருக்கும். அதை தவிர்த்து நான் சொன்ன மாதிரி LCIF-க்கு நீங்க உங்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன் நீங்க கொடுக்கும் பொழுது it is really reaching all the needy people. And almost every area, in the area you think of it, you have a need அப்படின்னா this organization helps us to reach to those people. அதே மாதிரி இப்போ நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர், எவ்ரி கவர்னர் தே கம் வித் தேர் ஓன் த்ரஸ்ட் ஏரியாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இப்போ பாத்தீங்கன்னா ஹைஜீன் ஹப் அந்த மாதிரி ஒரு 3 இது அவங்க எடுத்திருக்காங்க. டயபெட்டிக்ஸ், நோ டயபெட்டிக்ஸ். இந்த மாதிரி ஈச் கவர்னர் கம்ஸ் வித் சர்டன் ப்ராஜெக்ட்ஸ். அது மட்டும் இல்லாம நீங்க உங்க கிளப் லெவல்ல என்ன ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்க பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதையும் நீங்க வந்து பண்ணலாம். அண்ட் வாட் எவர் யூ டூ, I always say a person has to be in an organization. மூணு விஷயங்கள் மிகவும் முக்கியமானது. One is respect, another one is responsibility, and the third one is recognition. இது மூணும் ஒரு மெம்பருக்கு கிடைச்சதுன்னா அந்த person will never leave any organization, whether it is your professional organization or a voluntary organization or even a family network. ஏன்னா every person needs respect. Every person needs to be given responsibility to prove their ability. And when they are doing their ability, they should be properly recognized. அதனால தான் பாத்தீங்கன்னா நம்ம லயன்ஸ் மூவ்மெண்ட்ல நம்ம சர்வீஸ் பண்ணினதுக்கு நம்மள மோட்டிவேட் பண்ணி ரெகக்னைஸ் பண்ணி அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க. So awards functions are done. It is not only done at district level, it is also done at multiple level. Multiple level அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியாலயே பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஸ்டேட்ஸ் இருக்கு. ஸோ நிறைய மல்டிபிள்ஸ். இப்போ சவுத்ல நீங்க எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா நம்மளது வந்து MD 324 அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்மளுடைய டிஸ்ட்ரிக்ட் பாத்தீங்கன்னா 324A1. அந்த மாதிரி நம்ம தமிழ்நாடுல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா there are about 12 districts. அது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி ஒரு மல்டிபிளா பண்ணுவாங்க. அந்த மாதிரி you have so many multiples and so many clubs, so many countries and so many people are involved. அப்போ more and more people ஒரு ஆர்கனைசேஷன்ல ஜாயின் பண்ணும் பொழுது more and more service is done and more people are being beneficiaries. எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும் இப்ப பாத்தீங்கன்னா reaching out to people அப்படின்னு சொன்னேன். Any kind of people with this lion's pen you can reach. Many people have stories, success stories அப்படின்னு சொல்லுவோம். நீங்க லயன்ஸ் வெப்சைட்ல போய் பாத்தீங்கன்னா சக்சஸ் ஸ்டோரிஸ் அப்படிங்கறத கிளிக் பண்ணீங்கன்னா ஒரு லைனும் அவங்களுடைய சக்சஸ் ஸ்டோரிஸா அதுல வந்து போட்டிருப்பாங்க. அது பாத்தீங்கன்னா இப்போ இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல நுழையணும்னு நினைக்கிற உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஐடியா அண்ட் விஷன் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும். Everything is there in the website. You can go to the website and get it. ஆனா நம்ம யாருக்குமே பேஷன்ஸ் கிடையாது. So such meetings will really help you to understand more. And you have got stalwarts in your club. அவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு எல்லாமே சொல்லுவாங்க, சொல்லியிருப்பாங்க and சொல்லுவாங்க. நான் முக்கியமா உங்களுக்கு சொல்றது என்ன அப்படின்னா, it is a voluntary organization and you should consciously make a decision without any force or push to join this organization. That is very important. இதை ஏன் நான் ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணி சொல்றேன்னா, நீங்க வந்திருக்கிற எல்லாருமே நீங்க மட்டும் வந்திருக்கீங்க. ஏன் உங்க வைஃப் அண்ட் சில்ட்ரனை கூட்டின்னு வரல? This is a voluntary organization. It's a service organization. அப்படி இருக்கும் பொழுது
why haven't you brought your wife? You to go it. Generally, we will gather with family only. அப்படியா? Oh, then it's wonderful. ஏன் நான் சொல்றேன்னா service always starts at home. இந்த club meetings பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே professionals. அப்போ ப்ரொஃபஷனலா இருக்கும் பொழுது these meetings happen only in the evenings. அப்போ ஈவினிங்ஸ் ஆஃப்டர் யுவர் ஒர்க் இல்ல உங்களுக்கு எப்படி உங்க கிளப்ல எப்படி ஈவினிங் மீட்டிங்ஸா இல்ல டே மீட்டிங்ஸ்? ஸோ மோஸ்ட்லி ஈவினிங்ஸ் அப்படிங்கும் பொழுது 10 ஆயிடும் உங்களுக்கு வந்து வீட்டுக்கு போறதுக்கு ஆஃப்டர் டின்னர் நீங்க போகும்பொழுது. இஃப் யூ ஆர் நாட் கோயிங் டு இன்வால்வ் யுவர் ஃபேமிலி, ப்ராபப்ளி அதனால தான் என் ஹஸ்பண்ட் என்னையும் இந்த மூமெண்ட்ல கொண்டு வந்தாருன்னு நினைக்கிறேன். See, when you leave your family and you stay out, they don't understand what you are doing. They think you are unnecessarily wasting money, unnecessarily you are not spending time with family. அப்படி எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மைண்ட் பிளாக் வரதுக்கு இருக்கும். நீங்க ஒரு நல்ல விஷயமே பண்ணினா கூட அது அவங்களுக்கு போய் ரீச் ஆகாது because you are not involving them. So please ensure that you also involve them. Make them as your family members. இங்க வந்து family membersக்கு பாத்தீங்கன்னா you have lot of discount. It is only half the price. You can make your wife, your children also join this. So when it becomes as a family club, you know, there is more bonding and more understanding, and children also learn about the value of service, and they know like you are in the right moment with the right people and doing the right thing. That is very, very important. ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து they don't completely involve their family அப்படிங்கும் பொழுது there is a misunderstanding, scope of misunderstanding, and when there is a misunderstanding our involvement will reduce. இன்வால்மெண்ட் ரெடியூஸ் ஆகும் பொழுது நம்மளுடைய கேப்பபிலிட்டிஸும் அங்க வந்து குறையிறது. அப்போ ஈவன் தோ we are in this organization, நம்மளுடைய அவுட்புட் வந்து நம்ம நினைச்ச அளவுக்கு நம்மளால கொடுக்க முடியாது. ஓகே, வாட் ஆர் த பிளஸ் ஆஃப் ஜாயினிங் தீஸ் மூமெண்ட்ஸ்? பிளஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, அம்பானியாக இருந்தாலும் if he is a lion member அப்படின்னாக்கா all of us are equal. There is no status involved in this. You can reach out to anybody anytime with this pin because it doesn't go with the status. இங்கே உங்க கிளப்லயே பாத்தீங்கன்னா டாக்டர் is there, so many other professionals are there, but we are all equal. There is nobody superior here, nobody is inferior here. எல்லாருமே சேம் டிஸ்ட்ரிக்ட் டியூஸ், கிளப் டியூஸ் அண்ட் இன்டர்நேஷனல் டியூஸ் தான் நம்ம வந்து பே பண்றோம். ஸோ நோபடி இஸ் சுப்பீரியர் ஆர் நோபடி இஸ் இன்ஃபீரியர் ஹியர். எல்லாருமே சமமாக தான் இங்க ட்ரீட் பண்ணப்படும். தட் இஸ் ஒன் திங். செகண்ட் திங் இஸ் லைட் மைண்டட் பீப்புளோட நமக்கு கான்டாக்ட்ஸ் டெவலப் ஆகும். அண்ட் நம்ம செய்யற ஒரு விஷயத்துக்கும் பை வே ஆஃப் ரெகக்னிஷன் we are being motivated to serve more. இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே போலாம். அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி இருக்கும். இப்போ சில பேர் பாத்தீங்கன்னா they cannot spend more time but they will have money. அவங்களால பணம் மட்டும் டொனேட் பண்ண முடியும். சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா அவ்வளோ மானிட்டரி சப்போர்ட் இருக்காது, பட் they will have time, willingness to work, involve themselves and work. சோ எப்பேற்பட்டவர்களாக இருந்தாலும் சேவை செய்ய வேண்டும்ங்கிற அந்த ஒரு மனப்பான்மை இருந்தாலே இந்த ஆர்கனைசேஷன்ல சேரலாம். ஏன்னா இது வந்து தனியாக நாம் செய்யக்கூடியது கிடையாது, கை கோர்த்து கொண்டு செய்யக்கூடிய ஒரு சர்வீஸ் ஆர்கனைசேஷன் அப்படிங்கிறதுனால ஐ லவ் myself to be imparting knowledge to children, to corporates, to elders எல்லாரும். So என்னோட பங்களிப்பு என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I focus more on imparting knowledge. That is why I have become a Lions Quest trainer and I am also an FDI graduate. That is for governors. அவங்க எல்லாருக்கும் கிளாஸ் எடுக்கக்கூடிய அந்த படிப்பும் நான் வந்து படிச்சிருக்கேன். I have been certified for doing that also. So I love to devote myself more, thank you, on the knowledge imparting. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து களத்துல இறங்கி வேலை செய்ய ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சில பேர் இருப்பாங்க. அவங்க they can do this. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா they would like to donate blood. I have seen so many people including my husband நிறைய 20 வாட்டி 25 வாட்டி எல்லாம் blood donate பண்ணியிருக்காங்க. சில பேருக்கு உடம்பால உழைச்சி சர்வீஸ் பண்ண பிடிக்கும், சில பேருக்கு மைண்டை யூஸ் பண்ணி, சில பேருக்கு மணியை யூஸ் பண்ணி. ஸோ இது எல்லாமே கம்பைன் ஆகி நம்ம பண்ணும் பொழுது நம்மளுடைய அவுட்புட் அப்படிங்கிறது
ரொம்பவே பிரம்மாண்டமாக நம்ம வந்து மக்களை போய் ரீச் பண்ண முடியும். See, it is like an ocean. If you give me time, I'll keep on talking, but somewhere I have to put a full stop. So let me do this with this. And I request all the new members willing to join, getting inducted today, to please raise up from your seats. ஒரு சிம்பிள் கன்ஃபர்மேஷன் ஓத் மாதிரி உங்ககிட்ட நான் எடுக்க விரும்புகிறேன். Of course, you are all professionally well qualified and then know about this movement also. But as the protocol demands, so kindly keep your right hand raised like this. நான் சொல்றத நீங்க வந்து ரிப்பீட் பண்ணுங்க. I அப்படின்னு சொன்னதுக்கு அப்புறமா please repeat your names. Okay. I. Okay. Very happy. And with full satisfaction and commitment, willing to join this organization by completely involving myself with commitment and my personal time and ability to give towards this organization with complete interest and commitment. Thank you so much. Kindly be seated, and I am very happy to induct you all formally into this wonderful organization. வெங்கி சார், நீங்க பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னும் வேற எதனா நான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னாக்கா ப்ளீஸ் டூ லெட் மீ நோ. எஸ், அண்ட் மெயினா இப்போ வந்து நீங்க வந்துட்டீங்க, இதோட இது வந்து முடியாது. Sponsors, please raise up now. Sir. Okay. Okay. இப்போ வந்து உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு முக்கியமான பணி இருக்கு. இவங்களை கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா நீங்க கீ மெம்பர்ஸ் ஆயிட்டீங்க, ஸோ அதுக்கு அவார்டு கிடைக்கும். தட் இஸ் நாட் த எண்ட் ஆஃப் இட். இப்பதான் உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இன்னுமே ஜாஸ்தியாகுது. ஏன்னா இவங்களை நான் சொன்ன அந்த 3 பாயிண்ட்ல நீங்க இவங்களை இன்வால்வ் பண்ணினாதான் உங்களுக்கு அந்த ரிட்டென்ஷன் இருக்கும். தட் இஸ் give them the proper respect, responsibility and recognition to these people so that they don't leave this organization. Involve them now, treat them as a lion from this moment, and involve them in every activity that your club does or the district is doing. Make them understand every point without getting tired. Whenever they want some clarification about this organization, please do give them. ஏன்னா அந்த பொறுப்பு உங்ககிட்ட தான் இருக்கு. இவங்களை கொண்டு வந்ததுக்கு மேலான பொறுப்பு இப்பதான் உங்களுக்கு இருக்கு. To ensure that they involve themselves. அவங்களை வந்து இந்த ஆர்கனைசேஷனோட கம்ப்ளீட்டா இணைய வைக்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்பு. அவங்க இப்போ வந்துட்டாங்க, they have to stay and they have to bring being happy, feeling happy and feeling elated being in this organization. அடுத்த வருஷம் இவங்க 8 பேரும் இன்னும் ஒரு 16 பேரை உங்களுக்கு உள்ள கொண்டு வரணும். அந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய இன்வால்வ்மெண்ட் உங்களுடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. Please raise your hands and say you will do what is required. We will do what is required. Thank you. Thank you very much. Please be seated. Thank you. With this, I think I have done my duty as an induction officer. Thank you very much and wish you all the best. Newcomers ellarkume welcome into this beautiful, wonderful organization. And next meeting la, if I get an opportunity, I would like to come and see all your wife and your family, so that will give me a greater motivation to feel happy for being an induction officer today. Thank you very much, and thank you very much for the wonderful opportunity. Madam, the certificate கொடுக்கலாம் already ஒரு நிமிஷம். அந்த questionnaire இருக்கும்ல, அதெல்லாம் fill up பண்ணிட்டாங்களா? fill up பண்ணியாச்சு மேடம். பண்ணியாச்சா? ஓரியன்டேஷன்ல பண்ணிட்டேன். Okay.
See, உங்க எல்லாருக்குமே ஒரு கிட் will be given, நியூ மெம்பர் கிட் அப்படின்னு ஒண்ணு கொடுப்பாங்க. அந்த கிட்ல உங்களுக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் அதுல இருக்கும். எனி டவுட் நீங்க இருந்ததுன்னா எந்த லைனை வேணாலும் நீங்க வந்து கால் பண்ணலாம். உங்களுடைய கைடிங் லைன் எஸ் சம்பத் அப்படின்னு நான் வந்து பார்த்தேன். நீங்க அவளையும் கேட்கலாம். உங்களுக்கு இங்க வெங்கி சார் இருக்காரு, ராஜேந்திரன் சார் இருக்காரு, இன்னும் ஐ சா மெனி, நடராஜன் இஸ் தேர், இன்னும் மோகன், இன்னும் நிறைய பேர் நான் வந்து நேம்ஸ் பார்த்தேன். ஸோ தே ஆர் ஆல் தேர் டு ஹெல்ப் யூ. யூ கேன் ஆல்சோ கால் மீ ஆஸ் GMT. இட்ஸ் மை ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டு கிளியர் ஆல் யுவர் டவுட்ஸ். அண்ட் யுவர் மெம்பர்ஷிப் டைரக்டர் இஸ் வண்டர்ஃபுல். அவ்வளோ நல்லா அவர் வந்து செய்யறாரு. உங்களுக்கு பியூட்டிஃபுல் RC இருக்காங்க. அவர் வந்து வெரி வெரி ஹைலி நாலேஜபிள் பர்சன், highly involved person in this movement. அவருடைய பங்களிப்பெல்லாம் வந்து very senior and very dignified region chairman you have got. அதே மாதிரி உங்க ஜட்சி இன்னைக்கு வரல, அவர் கொடைக்கானல் போயிருக்காரு. And you have almost every member in your club. They are all very well என்ன சொல்றது, பழுத்த லைன்ஸ் அவங்கெல்லாம். ஸோ அவங்க எல்லாருமே உங்களுக்கு தேவையான எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுப்பாங்க. And we also expect you, because உங்களுடைய கிளப்போட ஸ்லோகன் பாத்தீங்கன்னா enthuse create, commit, enthuse and create. So commit yourself with full enthusiasm and bring in lot of creativity to serve better in this beautiful organization to the society. Thank you very much. Line Parthasarathy, as he is not here, I request the sponsor line Natarajan to collect it. Welcome kit. And also I request the chief guest to give the sponsor certificate to line in Natarajan. Line Anbudan Saranan, please. The sponsor line Andhra. Line T Murali. Sponsor line. Sponsor Anantha Ramakrishnan. T Murali. And the sponsor line K Ailasu. Line Lokesh. And the sponsor line Suresh Kumar, as he is not here, I request line C Rajendra sir to collect it from the chief guest. Line Vishwanathan. Suresh, line Vishwanathan. Sponsor line is Krishnan. Line C Mayappan. Sponsor line in Narayanan. I request and Ramanathan sir to collect. Line Ganesh Pandian. As he is not here, I request the sponsor line Krishnan to collect.
Line Krishnan, to please receive the certificate from the chief guest. Line Tamil Selvan T. As he is not there, I request Kanappan sir to collect it. And the sponsor is line Suresh Kumar. Ramanathan sir. Sponsor line Suresh Kumar. As he is not here, please Kanappan sir, please collect it. I request our president to honor our chief guest, Shaun and Mohammed. Yes. Thank you very much. இன்றைய காலை பொழுதை ஒரு மகிழ்ச்சியான காலை பொழுதாக மாற்றிய நம்ம முதன்மை விருந்தினர் ரமாராவை டிடி அவர்களுக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. உங்களுடைய இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ஓரியன்டேஷனாகவே இருந்தது. எங்கள் உறுப்பினர்கள், புதிய உறுப்பினர்கள் அடுத்த முறை இன்னும் 2 புதிய உறுப்பினர்களை கொண்டு வந்து சேர்ப்பார்கள். உங்களுடைய பேச்சில் அவர்களுக்கு நன்றாக மனதில் பதிந்திருக்கிறது. அழகாக ஹெல்ப்புக்கும் சர்வீஸுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை அழகாக சொன்னீங்க. லைன்ஸ் வெப்சைட்டை பற்றி சொன்னீங்க. அது புதிய உறுப்பினர்களுக்கு நிச்சயமாக உதவியாக இருக்கும். உங்கள் வருகைக்கு எங்கள் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. அடுத்ததாக நம்ம டிஸ்ட்ரிக்ட்ல சைல்டு எராடிகேஷன், கேன்சர் எராடிகேஷனுக்காக ஒரு ப்ரோக்ராம் நடந்துட்டு இருக்கு. அதுக்காக டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ணி கொடுத்தாங்க. அதுக்காக எங்க கிளப்ல சேர்ந்த கண்ணப்பன் அவர்கள் டிஸ்ட்ரிக்டாக 2500 ரூபா 27,000 ரூபாய். அதாவது எங்க கண்ணப்பனை பத்தி சொல்லணும்னா, அவர் வந்து நீங்க சொன்ன மாதிரியே உடலாலும் உள்ளத்தாலும் மைண்டாலும் அறிவாசங்கத்திற்காக சேவை செய்யக்கூடிய ஒரு பெரும் சேவை தலைவர் அவரு. அதான் மணி, மைண்டு, உடல் திறன் அனைத்தாலும் சேவை செய்யக்கூடியவர். அவர்களை எங்கள் கிளப் பெற்றதற்கு நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். அவருடைய சர்வீஸ் தொடர இறைவனை பிரார்த்திக்கிறோம். I request our region chairman, my P.N.S. Uday Surya to felicitate. East Coast Varima Sangathin, President Dr. Lion Mageshwar, Chief Guest of today's function, Rama Ravi today, and our new member, Chairman, Mr. Elil Arasu, and our past President, Mr. Raja, மற்றும் அனைத்து தலைவர்களுக்கும் எனது காலை வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இந்த இண்டக்ஷன் ப்ரோக்ராம் வந்து இவ்வளோ சிறப்பாக நடந்திருக்கு. இது வந்து ரொம்ப சாட்டிஸ்ஃபைட். அண்ட் அதுவும் நம்ம சீஃப் கெஸ்ட் வந்து ரொம்ப விவரமாக எல்லாத்தையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புது மெம்பருக்கு. ஸோ நீங்கள் வந்து ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் கிளப், அதாவது ஈஸ்ட் கோஸ்ட் ஒரு மிகச்சிறந்த கிளப். அதில் வந்து உறுப்பினர் சேர்ந்திருக்கு. என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். ஸோ நீங்கள் சிறந்த லீடராக உருவாவதுக்கு தேவையான தகுதி எல்லாமே இங்கே எல்லாமே கிடைக்கும் கண்டிப்பாக. ஸோ நீங்கள் சிறந்த சேவை செய்யணும். என் வாழ்த்துக்கு கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you, Marcy. Now I request our senior members to felicitate and MS Venkateshwaran sir to felicitate the meeting. Sir, please unmute. Unmute yourself. Pinky sir, please unmute. What a pleasure it is to offer felicitation on this day. And particularly when Rama is there to do the induction. She has explained it so beautifully.
She put a question to me, Venki sir, have I completed everything? Have I exhausted everything, or do I have to add something? That shows what sort of a student she is even till today. I was one of those days fortunate to take some classes for her. Probably when Rajshekhar was the governor and when the session was in Ooty or Kodaikanal or somewhere, when Ravi was also there. From that time onwards, I have been watching her growing steadily, so beautifully, learning. It's not growing by influence. She has influenced the entire Lions organization with her talent and devotion. So we are all very proud that Rama could do it today. I was so keen that she must be invited, and thanks to Mahesh, he put in efforts to get her on the line and have a virtual, regular meeting, live meeting. Of course, I'm not very fortunate to be present there. About 300, 400 miles off, I am watching it. Few things I just want to tell Rama, the chief guest. She said that families should be involved. I just want to tell her this club involves family totally. As a matter of fact, last year we had a meeting where every item in the agenda, except calling the meeting to order, was done by ladies, where we honored 3 young women achievers. So the family is fully involved in this club. And fortunately, we have got lovely children in our club. On quite a few occasions, even governor's presentation was done by the children and not by a lion or a lion lady. So whatever you have dreamt of, or whatever you could describe how a lion should be, we are trying to achieve it to a certain extent possible. And we also have a system wherein nobody takes the office for the second time. If there is a secretary, he's a secretary for once and he will never become a secretary again. If there is a treasurer, he'll be a treasurer once and he will never be a treasurer again. Of course, president, we never permit to be recycled. So we are trying to, whatever you have advised us, to respect, give responsibility and recognize. All that we do. And please be assured, Rama, whatever you have explained to my new members will be totally fulfilled, followed it. The members, and particularly the PhDs of this year, for taking a lot of efforts to organize these meetings in a very perfect manner. Quite a few times it's Zoom, very few times it's virtual, sometimes combination of both. I'm extremely proud to be a member of this club and to have such lovely members who will take any suggestions properly and implement it, because it's a family. Nobody is senior, nobody is junior. We are all equal. We understand the subject and then work on it. Thank you. This is what I wanted to share. I welcome all the new members. And I think with a lot of them, I had personal interaction in the orientation meetings. Please be assured, this club will make you a very ideal leader, because Rama did say that what all you learn in this club, friendship and service. And apart from that, you will learn one more thing in this club, that is leadership. You will have an opportunity to organize functions. You will be able to, you will be given opportunity to organize service projects. You will be a leader, so that it's just not for fun. It's a regular school where we learn.
It's a family where we mix together. Ultimately, this Lions fraternity is helping us. Thank you. This is what I wanted to share while welcoming the new members and thanking Ramarabi for the excellent induction of new members she did. Thank you. நன்றி நன்றி வெங்கி சார், உங்களுடைய வாழ்த்துரைக்கு நன்றி. நீங்கள் உடலால் 300 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் இருந்தாலும் உள்ளத்தால் 1 மீட்டர் இடைவெளியில் தான் இருக்கிறீர்கள் என்பது நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சியோடு உங்களுடைய வார்த்தைகளால் எங்கள் புதிய உறுப்பினர்கள் உற்சாகத்தோடு பணியாற்ற உதவியாக இருக்கும். அடுத்ததாக எங்களுடைய லைன் ராஜேந்திரன் சிடி அவர்களை ஃபெலிசிட்டேட் பண்ண அன்போடு அழைக்கிறோம். முன்னாள் சிடி. President, today's chief guest, and other my dear friends on and off the dais, very good afternoon. The felicitation எல்லாரும் அவங்க வந்து ஓரியன்டேஷன் பண்ணுறது, இன்டக்ஷன் பண்ணுறதும் எல்லாமே பண்ணிட்டாங்க. நாங்கள் வந்து சீஃப் கெஸ்ட்டுக்கு என்ன சொல்கிறோம்னா, நாங்கள் ஏற்கனவே இவங்களுக்கு ஓரியன்டேஷன் செப்பரேட்டாக பண்ணிட்டோம். இன்டர்வியூ வச்சு தான் இவங்களை எடுக்கிறோம். இந்த கம்பெனிக்கு எடுக்கிற மாதிரி எங்களுக்கு மெம்பர்ஷிப் மட்டும் முக்கியம் இல்லை, இந்த குவாலிட்டி மெம்பர் தான் இம்பார்ட்டன்ட் டு அவர் கிளப். அதனால் அப்படி தான் எல்லாரையுமே பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி சர்வீஸ் வந்து நல்லா மோட்டிவேட் பண்ணி சர்வீஸ் பண்ணுறோம். இந்த வருஷம் வந்து எந்த வருஷம் இல்லாத அளவுக்கு இந்த கோவிட்ல ஆஸ் ஏ கமிட்டி சேர்மன் ஆஃப் தீபாவளி ப்ராஜெக்ட் 4.5 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே கலெக்ட் பண்ணி 30 ஹோமுக்கு கொடுத்துருக்கோம்னா இட்ஸ் எ வெரி கிரேட் திங். எல்லாரையும் நான் இன்வால்வ் பர்சனலாகவே மெசேஜ் அனுப்பிச்சு இன்வால்வ் பண்ண வச்சேன். எல்லாருமே இன்வால்வ் பண்ணாங்க. அதுலேயே தெரிஞ்சிச்சு திஸ் குவாலிட்டி மெம்பர் அப்படின்னு. எது இவ்வளோதான் அவ்வளோதான், முடிஞ்சதை கொடுத்தாவே அதுவே ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம். அது போய் நல்லா ரீச் ஆச்சு. நிறைய பேருக்கு ஓல்டேஜ் ஹோமுக்கெல்லாம் கொடுத்தோம். அதனால ஓல்டேஜ் ஹோமே இல்லாத இந்தியாவை உற்பத்தி ஆகணும்னா என்ன மாதிரி ஒருத்தர் பிரைம் மினிஸ்டர் வந்தால் முடியும். ட்ரை டு மை லெவல் பெஸ்ட். ஏன்னா ஓல்டேஜ் ஹோமே இருக்கக்கூடாது. அதுக்கு என்னன்னா ஒரு கான்செப்ட் வச்சுக்கலாம். எப்படின்னா பையன் வீட்டில் அப்பா அம்மா இருக்கிறத விட பொண்ணு வீட்டில் அப்பா அம்மா இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஜீவோ போட்டாங்கன்னா ஆர்டினன்ஸு எந்த பொண்ணும் அப்பா அம்மாவை அனுப்ப போறது இல்லை. பையனுங்க தான் ஏதோ அனுப்புறதா இது வரைக்கும் தகவல் வந்திருக்கு. அதை கொஞ்சம் மாற்றிட்டோம்னா பொண்ணு வீட்டில் பையன் அப்பா அம்மா இருக்கணும் அப்படின்னு அந்த கான்செப்ட் போட்டுனா பொண்ணு பெற்றாவும் சந்தோஷப்படுவாங்க. ஐயா எனக்கு பையன் இல்லையே பொண்ணு வந்துச்சு, இந்த கவலையும் இல்லாமல் இருக்கும். இப்போ இருக்கிற காலத்தில் வந்து இதெல்லாம் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் இருந்தாலும் கொஞ்சம் ஒரு 5 நிமிஷம் சொல்லிட்டு நான் திருப்பி அவங்களுக்கு வரேன். நான் அதனால வந்து எல்லாமே நல்லபடியாக முடியணும்னா நம்ம மனசு தான் காரணம். இன்பம் வந்து வேணும்னு சொன்னால் வெளியே தேடக்கூடாது, நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது. மகிழ்ச்சி எங்கே இருக்குது? வெளியே எங்கேயும் கிடையாது, நம்மக்குள்ளே இருக்குது. அதனால அந்த மகிழ்ச்சியோட உங்கள் எல்லோரையும் இந்த லயன்ஸ் கிளப் ஆஃப் சென்னை ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டுக்கு வந்து ஜாயின் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு நன்றியோடு உங்களை வரவேற்று நீங்கள் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணணும் அந்த கிளப்பில். அவங்க சொன்னாங்க பாருங்க மேடம், சர்வீஸ் மார்னிங் மைண்ட் எவரிதிங் என்னென்ன யாராருக்கு என்ன முடியுமோ அதை கொடுத்துட்டு இதை நம்ம பண்ணணும். ஏன்னா இதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 800 கோடி பேர் இருக்கும் உலகம் ஃபுல்லாக. இதில் 14 லட்சம் பேர் தான் லைன்ஸாக இருக்காங்க. கடவுளுடைய ஆசி இருந்தால் மட்டும்தான் அவங்க சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய ஆளாக இறைவன் தேர்ந்தெடுப்பான். இந்த 14 லட்சம் பேர் நம்ம வச்சுட்டு இவ்வளோ உலகத்துக்கும் எவ்வளோ முடியுமோ சர்வீஸ் பண்ணுறோம். இப்போ அவங்க சொன்ன மாதிரி சுனாமிக்கு ஹெல்ப் பண்ணாங்க, இந்த வர்தா புயலுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ, இப்போ கோவிடுக்கு இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் எல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்குன்னு மைண்டு நிறைய பேருக்கு இருக்குது. அந்த இந்த கைகள் இருந்தால் போதும். இவ்வளோ பேர் இருந்து நம்ம வந்து இதை செய்கிறோம்னு சொன்னால் எல்லாரையும் நம்ம பாதுகாக்கிற அளவுக்கு ஒரு அரசாங்கம் செய்யக்கூடிய வேலையை விட அதிகமாக இந்த லைன்ஸ் கிளப் செய்யுது, இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன். அதனால் இந்த மாதிரி ஒரு சிறப்பான ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்கு நீங்கள்லாம் வந்து இருக்கிறதுல எல்லோருக்கும் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி, எங்களுக்கும் மகிழ்ச்சி. உங்களை மீண்டும் வரவேற்பதிலே பெருமை அடைந்து எல்லா சர்வீஸையும் சிறப்பாக செய்யும்படி உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி நன்றி, அழகாக சொன்னீர்கள். நீங்கள் பிரதம மந்திரி ஆவதை நாங்கள் விரும்பவில்லை, நீங்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் கவர்னர் ஆவதை நாங்கள் விரும்புகிறோம். அதற்காக நாங்கள் உங்களுக்கு துணை நிற்போம். நீங்கள் நாட்டை திருத்துவதை விட எங்கள் டிஸ்ட்ரிக்டை திருத்துங்கள், நாங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருப்போம் என்று கூறிக்கொள்கிறேன்.
அடுத்ததாக எங்களுடைய தானை தலைவர் ராமநாதன் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அன்போடு அழைக்கிறோம். மேடையில் வீட்டிற்கும் தலைவர் டாக்டர் மகேஸ்வர், முதன்மை விருந்தினர் லைன் ரமா அவர்களை மற்றும் ஆர்சி அதர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய விழாவில் நமது சங்கத்தில் புதிதாக சேர வந்திருக்கும் நண்பர்கள் 8 பேரில் இன்று 5 நண்பர்கள் வந்திருக்கிறார்கள். 5 பேரையும் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். மற்றும் 3 பேரும் அடுத்த கூட்டத்தில் வந்து நம்மோடு சேருவார்கள். இன்னைக்கு நம்ம சங்கத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இண்டக்ஷன் மீட், இந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்ல இண்டக்ஷன் மீட் ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. பிஎஸ்சிஸ் மற்றும் ஆர்கனைசர்ஸ் ரொம்ப அருமையா இன்னைக்கு பண்ணதுக்கு அவர்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். இதையும் யோசிக்கல, இது என்ன தள்ளி போடலான்னு யோசிக்கல. இது கூட தள்ளி வந்தா கூட பரவாயில்ல, இன்னைக்கு பண்ணிடலான்னு ஒரு விருப்பத்துல பண்ணிட்டாங்க. ரொம்ப சந்தோஷம். அதே மாதிரி லைன் ரமா அவர்களும் நம்மளுடைய லைன்ஸ் கிளப் ஆர்கனைசேஷனை பத்தி ரொம்ப அருமையா சிறப்பா என்ன சொல்லணுமோ சொல்ல வந்த விஷயத்த மட்டும் அழகா சொல்லி ஈஸியா புரியுற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது. தேங்க்யூ மேடம். மெம்பர் அனைவரும் இன்னைக்கு எப்பவுமே எங்க கிளப்ல வந்து ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட தான் மீட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஃபேமிலி கிளப் தான். குழந்தைங்களோட ஒரு மாதிரி ஒரு ஜாலியா, அதுவும் வெங்கி சார் எப்பவும் அதட்டுறதும் பிள்ளைங்க சேட்டப் பண்றதும் எப்பவுமே கேஷுவலா இருக்கும். ஆனா அது கொஞ்ச நேரம் தான் இருக்கும். மீட்டிங் ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா பின் டிராப் சைலன்ஸோட நடக்கும். ரொம்ப ஒரு பக்காவா ஆர்கனைஸ்டு ஒரு கிளப் மீட்டிங் இது. இன்னைக்கு வந்து கோவிட் சுச்சுவேஷன்ல ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் யாரும் வேண்டாம்னு சொல்லி வரல. அதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பத்துல நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா கூடி இருக்கோம். புது மெம்பர் அனைவரையும் மேலும் நம்ம சங்கத்தில் பல சேவை திட்டங்களில் கலந்து கொண்டு நம்மையும் சந்தோஷப்படுத்தி கொண்டு அடுத்தவர்களையும் சந்தோஷப்படுத்த அழைக்கிறேன். வாருங்கள், ஒன்றாக சேவை செய்வோம். இந்த மாதிரி ஒரு சந்தர்ப்பம் கிடைக்காது. நம்ம அரிமா சங்கம் வந்து நிறைய விஷயங்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்குது. நான் இந்த கிளப்ல வந்ததுக்கு அப்புறம், அதுவும் பர்டிகுலரா நம்ம லைன்ஸ் கிளப் ஆஃப் ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ங்கிறது ஒரு பெரிய வரம். எல்லாருக்கும் அது கிடைச்சிடாது. சென்னை ஈஸ்ட் கோஸ்ட்ல ஒரு நல்ல ஒரு லீடர்ஷிப் கிடைக்கிறதுக்கு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு. குவாலிட்டி லீடர்ஷிப் நம்ம அதை வந்து எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ அதை பொறுத்து தான். நம்மளுக்கு தேவையானது எல்லாம் கொடுக்குறாங்க. நீங்க என்ன கேட்டாலும் இங்க கிடைக்கும் நம்ம சங்கத்துல. அதுக்கு லீடர்ஸ் நம்ம சீனியர் லைன் வெங்கி அண்ட் லைன் ராஜேந்திரன், அதே மாதிரி லைன் மணிநாராயணன், அவருடைய உழைப்புலாம் ரொம்ப அதிகம் அந்த கிளப்ல. லைன் வெங்கி சாரோட உழைப்பு, லைன் ராஜேந்திரன் சாரோட உழைப்பு, இவங்களெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். இவங்களை யூஸ் பண்ணி தான் நாங்களாம் மேலே வந்திருக்கோம். இன்னைக்கு வந்து எங்களுடைய லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ் ஆயிருக்குன்னா அதுக்கு காரணம் அவங்க தான். ஒரு காலத்துல இந்த மைக் பிடிச்சி பேசுறதுக்கே நான் ரொம்ப யோசிச்சேன். அதெல்லாம் இம்ப்ரூவ் பண்ணி நிறைய இன்னைக்கு வந்து ஒரு நல்ல சந்தோஷமான ஒரு தருணத்தை கொடுத்துருக்காங்க. இன்னைக்கும் நான் அந்த பேப்பர் இல்லாம இன்னைக்கு பேசுறேன்னா அதுக்கு காரணம் லைன் வெங்கி சார் தான். ஏன்னா அன்னைக்கு ஒரு எம்சி டேபிளுக்கே என்னை வந்து ஒரு தைரியமா உட்கார வச்சார். ஒரு நாள் முடிவு நீ பண்ணப்போன்னு சொன்னாரு. அந்த சந்தர்ப்பம் கிடைக்கலன்னா இன்னைக்கு நான் பேச முடியுமான்னு தெரியல. இன்னைக்கு ஒரு சின்ன பேப்பர் கூட இல்லை, நான் உங்களோட பேசுறதுக்காக வந்துட்டேன். டைரக்டா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேட்டாரு. இவன் வந்து இந்த நம்ம கிளப்பை பொறுத்த வரைக்கும் செட்டியார் கிளப்னு அதிகமா சொல்லுவாங்க. நகரத்தார்கள் அதிகமா இருக்கிற கிளப்பு. இன்னைக்கு முக்கியமா நகரத்தாருடைய பிள்ளையார் நோம்பு, சஷ்டியும் சதுர்த்தியும் ஒன்னா சேர்ற நாள் இன்னைக்கு. இது திருக்கார்த்திகைல இருந்து 21வது நாள் இந்த விசேஷம் வரும். எங்க நகரத்தாருல எந்த ஊர்ல இருந்தாலும் எந்த கண்ட்ரில இருந்தாலும் இன்னைக்கு வந்து அது விசேஷம். நாங்க இலை எடுத்துக்கிறதுன்னு சொல்றது. இலை எடுத்துக்கிட்டு வீட்டுல விசேஷமா அந்த நோம்பு வந்து கொண்டாடுறது. இன்னைக்கு எல்லாரும் இன்னைக்கு எல்லாம் லேடிஸ் எல்லாருமே வர சொன்னா கூட வரமாட்டாங்க. இன்னைக்கு எல்லாரும் வீட்டுல வேலையா இருப்பாங்க. இந்த ஒரு சந்தர்ப்பத்திலையும் இன்னைக்கு நான் செக்ரட்டரி போன் பண்ணி கேட்டார், இந்த மாதிரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் உங்களை போட்டிருக்கேங்கன்னு சொன்னாரு. நான் அவசியம் வந்து கலந்துக்கிறேன். ஏன்னா எங்க வீட்டுல ஒரு 50 பேர் கேதரிங் இன்னைக்கு பண்றோம். யூஸ்வலா அண்ணாநகர் நகரத்தர் சங்கத்துல இந்த சங்கத்துல தான் பண்ணுவோம். இந்த வருஷம் டியூ டு கோவிட் அந்த கேதரிங் வந்து அவாய்ட் பண்ணிட்டாங்க. இன்னைக்கு ஒரு 50 பேர் கேதரிங் எங்க வீட்டுல ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம். எங்க சிஸ்டர்ஸ் ஃபேமிலி, பிரதர்ஸ் ஃபேமிலி எல்லாம் ஒரு 25 ஃபேமிலி எல்லாம் வீட்டுல ஆர்கனைஸ் பண்ணிருக்கோம். அந்த வேலை போட்டு ஒரு பக்கம் போயிட்டு இருக்கு. இந்த சந்தர்ப்பத்துல இன்னைக்கு ஒரு நல்ல நாள்ல நீங்க எல்லாம் அந்த கிளப்புக்கு வந்து சேர்றீங்க. உங்களை எல்லாம் மகிழ்ச்சியோட இந்த கிளப்புக்கு வரவேற்கிறோம். நல்ல ஒரு குவாலிட்டி கிளப்ல சேர்ந்த ஒரு திருப்தி உங்களுக்கு கண்டிப்பா இருக்கும். எங்களோட மிங்கிள் ஆகுங்க. சங்கத்திலையும் ஆக்டிவிட்டிஸ் சேருங்க. நிறைய விஷயங்களை வந்து உங்களை ஈடுபடுத்திக்கிட்டீங்கன்னா நிறைய சாத்தியமாகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்கு. மேடம் சொன்ன மாதிரி
எதையும் எதிர்பார்த்து வர வேண்டாம். ஆனால் தாராளமாக கிடைக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பங்கள் இருக்கு. நம்மளுடைய குழந்தைங்களுக்கும் மை மீட்டிங் அப்படின்னு சொல்லி லைன் வெங்கி சார் வந்து நிறைய எவ்ரி சண்டே மாசத்துல வந்து ஃபர்ஸ்ட் சண்டே வந்து அது மாதிரி வச்சிருந்தோம். குழந்தைங்களுக்கு ஒரு சண்டே வந்து 4 to 6 ஒரு வெனியூல ஒருத்தர் வீட்டில் ஒருத்தர் ஆஃபீஸில் அந்த குழந்தைங்கள் எல்லாம் ஒன்றா கேதர் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் மாரல் சப்போர்ட்ஸ், மாரல் ஸ்டோரிஸ் நிறைய ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம் எங்களுடைய குழந்தைங்களுக்கு. இது எல்லாம் வந்து லயன்ஸ் கிளப் ஆஃப் சென்னை ஈஸ்ட் கோஸ்ட் மூலமாக தான் கிடைச்சிது. அதே சீனியர் லைன்ஸ்னால தான் கிடைச்சிது. அத்தனை பேருக்கும் இந்த தருணத்தில் நன்றி சொல்லிக்கிட்டு, ஏன்னா ரமா மேடம்க்கு நம்ம கிளப்பை பற்றி சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம், அதனால இந்த விஷயத்தை சொன்ன மை மீட்டிங்கிறது குழந்தைங்களுக்கும் உண்டு. தேங்க்யூ ஆல் ஃபார் திஸ் வண்டர்ஃபுல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி given to me. தேங்க்யூ அண்ணா. நன்றி ராமநாதன் அவர்களே. நான் இந்த அறிவா சங்கத்துல 11 வருஷமா இருக்கிறேன். என்ன கேட்டாலும் கிடைக்கும்னு சொன்னீங்க. கடன் கேட்டால் கிடைக்குமாங்கிறத சொல்லல. இருந்தாலும் இன்னைக்கு உங்க வீட்டுல இன்னைக்கு உங்க வீட்டுல ஒரு பெரிய கேதரிங் இருக்கு. அதோட நீங்க வந்திருக்கீங்க. உங்க சிஸ்டர் ஃபேமிலி எல்லாம் கூப்பிட்டுருக்கீங்க, பிரதர் ஃபேமிலியை கூப்பிட்டுருக்கீங்க. இந்த லைன்ஸ் ஃபேமிலியை கூப்பிடாதது எனக்கு கொஞ்சம் சற்று வருத்தம். அடுத்த பிள்ளையார் உங்களுக்கு எல்லாரையும் லைன்ஸ் ஃபேமிலியை சேர்த்து உங்கள் வீட்டில் விழா நடத்த வேண்டுகிறேன். நன்றி. அடுத்ததாக நமது இமிடியட் பாஸ்ட் பிரசிடென்ட் திரு ராஜா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க அழைக்கின்றேன். நான் ஒரு 5 நிமிடம் காலதாமதமாக வந்ததுக்கு உங்கள் அனைவரிடம் மன்னிப்பு கோரி தலைவர் மற்றும் முதன்மை விருந்தினர் உட்பட அனைவரையும் எல்லா அறிமாக்களையும் வருக என வரவேற்று இந்த சங்கத்தில் இணைந்துள்ள புது உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களையும் வணக்கங்களையும் கூறி, இந்த சங்கம் ஒரு அருமையான சங்கம். இதில் நாம் சேவை மனப்பான்மையுடன் இணைந்துள்ளோம். மற்றபடி நாம் எவ்வளவு செய்தாலும் எல்லாம் இறைவனுக்கு செய்கிற மாதிரி தான் என்று கூறி, புதிதாக வந்துள்ள அனைத்து அரிமாக்களையும் வருக என வரவேற்று வாழ்த்தி வணங்குகிறேன். நன்றி, வணக்கம். லைன் ஸ்ரீனிவாசன் அவர்களை ஸ்பெஷல் டிவிஷன் சொல்லவும் கிரீட்டிங் சொல்லவும் அன்போடு அழைக்கிறோம். அனைவருக்கும் வணக்கம். இந்த மாதம் பிறந்த நாள் அரிமா சங்க உறுப்பினர் ஏற்பட்டுக் அரிமா நடராஜன் அவர்கள் பிறந்த நாளுக்காக வந்து இந்த மாதம் 3ஆம் தேதி அவர் அந்த நேரம் பார்த்து அடுத்து லயன் லேடி மிஸ்டர் விஜயலட்சுமி தனசேகர் அவங்களுக்கு நாளைக்கு பிறந்த நம்ம சங்கத்தின் சிறப்பு தீபாவளி. அந்த தீபாவளி மேளாவுக்கு பேர் கொடுத்தவர் நம்ம சங்கத்துக்காக மணிநாதன் ஐயா, மூத்த அரிமா. அவருக்கு இந்த மாதத்தில் மணிநாராயணன் சார் அண்ட் லயன் ஆந்திராமகிருஷ்ணன் சார், லயன் ஆர் திருநாவுக்கரசு, அவருக்கு சார் அனுப்பு சார் உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுங்க சொல்லுங்க லயன் மோகனகிருஷ்ணன் அவருக்கு இந்த மாசத்துல இருக்கிறவங்க மாத்திரம். Thank you, Len Srinivasan. I request our president to honor our region chairperson. I request our president to honor our region chairperson, Len T. Sudheshwari. கேமரா பண்ணி திருப்பு திருப்பு அவ்வளோ. Our secretary will render a vote of thanks.
12:58 டைம். நான் வேகமா இருக்கணும். Good evening, line members. I take this opportunity. We extend our sincere gratitude to our chief guest, Line Rama Ravi Tite, for accepting our invitation and making this day new member induction meeting gracious enough and giving an excellent speech. அச்சய திருத்த சுத்தமா பேசுவாங்கன்னு இன்னைக்கு தான் ரொம்ப பார்க்குறேன் நான். Thank you for your excellent induction speech. Mind, money, mankind. Together when it works, miracle happens. That it always stands, magnify a person's character. So the Lionism helps. Thank you for giving that wonderful speech. I extend our thank to our region chairperson. ஒரு முக்கியமான நிகழ்வுகள் வெளியில இருந்தாலும் இன்னைக்கு எங்களோட வந்து பகிர்ந்து இருந்ததுக்கு I thank our region chairperson PMJF line Udaya Suryan sir, and I thank our senior line member Kannapannan for giving the sponsorship for a chemo board project activity, 25,000. And I take this opportunity to wish and thank all the award winners of last year, our past zone chairman Lion Kannappan, and the last year best treasurer award to Lion Pethaperumal, and our DCs Lion Narayanan, Lion Natarajan, Lion Gajapati sir, and Lion Ramanathan. And I thank the hotel management for excellent arrangement. We PST most excited and thank with wholehearted all guests on and off the dais. Thank you. Proceeding hand over to the president. சரியாக அஜெண்டா படி 1 மணிக்கு மீட்டிங் நிறைவு பெற்றது. As per agenda we have completed the meeting. Thank you very much. Sir, thank you sir. Never surprised. So Venki sir is never surprised because this club can never surprise because they always do it on the dot perfectly. Great. Thank you so much. Venki sir, shall I end the meeting? End the Zoom? Sir, நீங்க மியூட் அன்மியூட் பண்ணுங்க. Rama, you did an excellent job. Thank you. அது வந்து அபிஷியலா பேசுறேன், இப்ப அன்அபிஷியலா சொல்றேன், பர்சனலா. You have done a good job. Thank you. I am not surprised because this is what I expected. Where is the hero? Ravi Economy. Ravi vandacha, right? கொஞ்சம் மாஸ்க் எடுப்பா, கொஞ்சம் முகத்தை பார்க்கலாம். நீ முகமூடி கொள்ளக்கார மாதிரி போட்டு இருக்க. All the best. Thank you. Thank you. Very nice meeting all of you. I'm so proud of it. Thank you. See you. Bye. Bye. Well done, Edil. Great job. Thank you, sir. Great. Ramanathan, attasam பண்ணிட்டீங்க. Very good. Great. Lovely. Mahesh, all the best to you. Well done.
ஓகேவா? அப்படியே கொஞ்சம் ஸ்பேஸ் பண்ணிடுங்க. போட பாருங்க. அவ்வளவுதான். ரெடி? அடுத்த நிமிஷம் பாருங்க. க்ளோஸ் ஆகுங்க. கொரோனா கோ கரோனா. ஓகே. Thank you. Thank you. ஓகே. சார் இருங்க ஒரே ஒரு நிமிஷம். அவங்க ரெண்டு பேரும் இது பண்ணி நில்லுங்க போங்க. நில்லுங்க. சார் ஒன் another snap please. சார் ராமநாதன் சார். சார் எடுத்தீங்களா? நில்லுங்க ராமநாதன் சார். நடராஜன் இல்லாம உதய சார் வாங்க. இன்னும் வாங்க. Thank you. போதும். ஓகே. Thank you. நீங்க எடுங்க. ஓகே ஒரு ஆள் எடுங்க. அவர் சேர்த்துக்கீங்களோ? You need some cover or back. Thank you.